Hi, welcome to SS Bhushan's channel. I am SS Bhushan. Today we shall deal with one of the important chapters of English grammar, that is tense. Please go through my earlier videos, that is present tense and past tense. Before going to deal with this future tense, I request all the students or the learners of English to go through my earlier videos. If possible, go through my grammar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 videos also. Then only come to this future tense. Okay. Now, while learning this future tense, there are four important things that the learner must bear in mind. What are they? The student must be able to learn the structures of affirmative or declarative, or which is also called as assertive sentence. Affirmative, negative, interrogative and negative interrogative. While learning the rule itself, the student is advised to learn these four structures also simultaneously. Okay. And also in future, there are of course future indefinite or simple future, next future continuous, future perfect continuous. Okay. Now let us deal with all those things very detailed manner. Now let us go into the details of the simple future tense. So first one is simple future. The rule is subject plus will or shall plus V1 plus object. Affirmative. Now coming to the first one, affirmative. Out of the given four structures, let us learn about this affirmative structure, that is statement or declarative sentence. Madhu, subject, will or shall plus V1, eat, object, an apple. Madhu will eat an apple is the structure or rule for simple future. Okay. Now coming to this negative. Madhu will not eat an apple. That is the negative form. Will Madhu eat an apple? That is the interrogative. Most of our students make a mistake here in this sentence, negative sentence. Madhu not will eat an apple అన్నటువంటి విధంగాను మధు విల్ నాట్ ఈట్ అన్ యాపిల్ అన్నటువంటి ప్లేస్లో ఎక్కడ పెట్టాలి నాట్ అని కొన్నిసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు నెగిటివ్లో. మళ్ళీ విల్ మధు ఈట్ అన్ యాపిల్ అనేటప్పుడు ఇంట్రోగేటివ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు, కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ అంటే విల్ నాట్ మధు అంటే అదేదో ఎబ్బెట్టుగా ఉందని అనుకుని విల్ మధు నాట్ ఈట్ అన్ యాపిల్ అని అంటారు. దానికంటే అప్రోప్రియేట్ నెగిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్లో విల్ ప్లస్ నాట్ వోంట్ అనే కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్తో, అంటే క్లుప్తము లేదా సంక్షిప్తమైనటువంటి రూపముతో వోంట్ మధు ఈట్ అన్ యాపిల్ అని చెప్పి మనం రాయాలి. వోంట్ మధు ఈట్ అన్ యాపిల్ నెగిటివ్. అలా ఇంట్రోగేటివ్ విల్ మధు ఈట్ అన్ యాపిల్, మధు యాపిల్ తింటాడా. అలానే ఇక్కడ వోంట్ మధు ఈట్ అన్ యాపిల్, మధు యాపిల్ తిండా అన్న అర్థంలో అనమాట అది రావాలి. నెక్స్ట్ వన్, వాణి విల్ డూ హర్ వర్క్. వాణి సబ్జెక్ట్, విల్ ఆర్ షల్ అన్నటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడాలి. ప్లస్ V1 అంటే అక్కడ డూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ హర్ వర్క్. సో వాణి విల్ డూ హర్ వర్క్. వాణి విల్ నాట్ డూ హర్ వర్క్. విల్ వాణి డూ హర్ వర్క్, వోంట్ వాణి డూ హర్ వర్క్. నెక్స్ట్ వన్, దే విల్ ప్లే క్రికెట్. దే విల్ నాట్ ప్లే క్రికెట్. Will they play cricket? Won't they play cricket? I shall go to college. I shall not go to college. Shall I go to college? Shall not అనే దాన్ని shan't అనే క్లుప్తంగా shan't I go to college? We will go to college. We will not go to college. సార్ ఇక్కడ అక్కడ ఎలానైతే అన్నాం ఇక్కడ అనొచ్చా లేదా? మధు విల్ నాట్ బదులు మధు won't eat an apple అనొచ్చా? అనొచ్చు. Vani won't do her work, right. They won't play cricket, right. I shan't go to college, right. We won't go to college, right. అలానే ఇక్కడ we will go to college interrogative, won't we will we go to college చివరికి నెగిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్ won't we go to college. సో ఇప్పుడు ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్. దయచేసి సింపుల్ ఫ్యూచర్ మొదలు పెట్టే ముందు ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ తెలుసుకొని ఇక్కడ రండి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంతకీ ఇది ఎప్పుడు వాడతాం? ఫర్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్, భవిష్యత్తులో జరగబోయిన వాటి గురించి ఇది వాడతాం. సరే, ఎలాను ఐ షాల్ మీట్ హిమ్ టుమారో, రేపు కలుస్తాను అనేటప్పుడు ఇది వాడతాం. రైట్. కీవర్డ్స్ టుమారో, నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ ఇయర్, వెరీ సూన్, ఇన్ 2024, 25, 26 ఏదైనా ఫ్యూచర్ డేట్, ఇన్ ద ఫోర్త్ కమింగ్ డేస్, నెక్స్ట్ మంత్స్, ఇయర్స్ ఎట్సెట్రా. అంటే ఇన్ ద ఫోర్త్ కమింగ్ డేస్ అని, ఇన్ ద ఫోర్త్ కమింగ్ ఇయర్ అని, ఇన్ ద ఫోర్త్ కమింగ్ మంత్స్ అని అలా వస్తుంది అనమాట. సో ఇవి దీనికి సంబంధించిన క్లూ వర్డ్స్. మరొక విషయం ఏంటంటే దయచేసి ఎస్ఎస్ భూషణ్ రాసినటువంటి డిగ్రీ సెమిస్టర్ 1 ఇంగ్లీష్ అనమాట, అది ఒక సెమిస్టర్ 1కే కాదు అందరికీ పనికొచ్చేటట్టుగా APSCHE వాళ్ళు, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు చాలా చక్కగా రూపొందించారు. ఆ పుస్తకాన్ని మీరు కొనుక్కుంటే చాలా మంచిది.
ఎందుకంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఎక్కువగా గ్రామర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కనుక అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పనికొస్తుంది. నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్ అయింది కదా. ఈ కీవర్డ్స్ అయిపోయిన తర్వాతను మనం నెక్స్ట్ టెన్స్కి వెళ్దాం. చివరిలో మాత్రం అన్నిటికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి, అవి మాత్రం చేయటం మర్చిపోవద్దండి. రైట్. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, what is the rule? Subject plus will or shall plus be plus ing form of verb plus object. Affirmative, Madhu subject, will or shall will పెట్టాం plus be form గుడ్డిగా డిఫాల్ట్గా పెట్టాలి. Madhu will be, ing form of the verb form or V1 king. Madhu will be eating an apple. Negative, Madhu will not be eating an apple. Madhu won't be eating an apple is also right. స్ట్రక్చర్ క్లియర్గా ఉండాలని మాత్రమే will plus not అని పెట్టాను. won't అనేది కరెక్టే. విల్ మధు బి ఈటింగ్ ఎన్ యాపిల్? ఇంట్రోగేటివ్. వోంట్ మధు బి ఈటింగ్ ఎన్ యాపిల్? నెగిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్. నెక్స్ట్, వాణి విల్ బి డూయింగ్ హెర్ వర్క్. వాణి విల్ నాట్ బి డూయింగ్ హెర్ వర్క్. విల్ వాణి బి డూయింగ్ హెర్ వర్క్? వోంట్ వాణి బి డూయింగ్ హెర్ వర్క్? దే విల్ బి ప్లేయింగ్ క్రికెట్. దే విల్ నాట్ బి ప్లేయింగ్ క్రికెట్. Will they be playing cricket? Won't they be playing cricket? Next one. I shall be going to college. I shall not be going to college. Shall I be going to college? ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండాలి. ఇది నా టైపింగ్ మిస్టేక్. Please see that a question mark is put there while you read. And also the expression also must be like a question. Shall I be going to college? అంతేగాని shall I be going to college అనేటట్టుగా ఉండకూడదు. Next, shan't I be going to college? Next, we will be going to college. We will not be going to college. Will we be going to college? Won't we be going to college? So, these are the examples for future continuous: affirmative, negative, interrogative, and negative interrogative. What is the rule? Subject plus will or shall plus be plus ing form of verb plus object. Now coming to the usage. It is used for an action going on in future. భవిష్యత్తులో ఏదైనా యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పేటప్పుడు ఇది వాడుతాం. ఉదాహరణకు, కవిత విల్ బి ఓపెనింగ్ ఏ స్కూల్ నెక్స్ట్ వీక్. కవిత వచ్చే ఏడాది నెక్స్ట్ వారం అనమాట స్కూల్ ఓపెన్ చేయబోతుంది. అలానే రవి విల్ బి అటెండింగ్ ఏ పార్టీ ఎట్ 6 PM. అటెండ్ అవుతాడు 6 PMకి. ఇప్పుడు ఇంకా 10 అయింది, 11 అయింది, 6 గంటలకు అటెండ్ అవుతాడు సాయంత్రం. దీని కీవర్డ్స్: ఎట్ దిస్ టైమ్ టుమారో, ఎట్ 2 PM టుమారో, ఎట్ 6 PM నెక్స్ట్ ఈవినింగ్. సో ఇలా ఎట్ వస్తూ ఒక భవిష్యత్తు సంబంధించినటువంటి వారము కానీ టైం కానీ ఒక పూటని అక్కడ ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు ఇలా వస్తుంది, అది మర్చిపోవద్దు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. Shall plus will or shall, subject plus will or shall plus have plus V3 plus object. Madhu subject, will or shall will పెట్టాం plus have డిఫాల్ట్గా have పెట్టాలి plus eaten V3 form plus object. మనం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఏ టెన్స్లోనైనా సరే, whether it is present tense, past tense or future tense, we have to bear in mind that in perfect tense we must always use the V3 form. అంటే eaten, written, played, sung, sang, done అనేటట్టుగా రావాలి. నెక్స్ట్ వన్, మధు విల్ నాట్ హ్యావ్ ఈటెన్ అన్ యాపిల్. ఇక్కడ మధు వోంట్ రాయొచ్చు. మధు వోంట్ హ్యావ్ ఈటెన్ అన్ యాపిల్. విల్ మధు హ్యావ్ ఈటెన్ అన్ యాపిల్? వోంట్ మధు హ్యావ్ ఈటెన్ అన్ యాపిల్. నెగిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్. వాణి విల్ హ్యావ్ డన్ హర్ వర్క్. వాణి విల్ నాట్ హ్యావ్ డన్ హర్ వర్క్. విల్ వాణి హ్యావ్ డన్ హర్ వర్క్? వోంట్ వాణి హ్యావ్ డన్ హర్ వర్క్? Next one, he shall have drunk milk. He shall not have drunk milk. Shall he have drunk milk? Shan't he have drunk milk? Shan't he have drunk milk? Ananali. I will have gone to college. I will not have gone to college. Will I have gone to college? Won't I have gone to college? Next, they will have played cricket. They will not have played cricket. Will they have played cricket? అంటే సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్, నెక్స్ట్ దే, నెక్స్ట్ హ్యావ్. విల్ దే హ్యావ్ ప్లేడ్ క్రికెట్?
వోంట్ దే హ్యావ్ ప్లేడ్ క్రికెట్ అనేది ఇక్కడ ఈ 4 స్ట్రక్చర్స్ సంబంధించినటువంటివి ఇవి. స్ట్రక్చర్స్ అంటే 4 ఒక ఫ్యూచర్ టెన్స్లో 4 కైండ్స్ ఉన్నాయి. అందులో అనమాట మనం ఫస్ట్ది సింపుల్ ఫ్యూచర్, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అనే రకం నేర్చుకోగా ఇంకా అందులో మళ్ళీ 4 స్ట్రక్చర్స్ అంటే అఫర్మేటివ్, నెగిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్ నేర్చుకున్నాం. ఇది ఎప్పుడు వాడతామండి? ఫర్ ఏ ఫ్యూచర్ కంప్లీట్ యాక్షన్, భవిష్యత్తులో ఈ పాటికి పని అయిపోద్ది అని చెప్పేటప్పుడు. ఐ షల్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద వర్క్ బై టుమారో, నేను రేపు ఈ పని పూర్తి చేస్తాను. దే విల్ హ్యావ్ రీచ్డ్ హోమ్ బై నౌ, వాళ్ళు ఈ పాటికి చేరిపోయి ఉంటారు అనే సందర్భంలో వాడతారు. వీటికి ఉన్నటువంటి క్లూస్ లేదా కీవర్డ్స్ ఏంటి అని అంటే బై నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మంత్, బై నెక్స్ట్ ఇయర్, బై నెక్స్ట్ జూన్, బై 2023, 33 అంటే ఫ్యూచర్ డేట్స్, బై 10 o'clock, బై దిస్ టైమ్ టుమారో అన్నటువంటి విధంగా ఇవి మనం రాసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఈ హింట్స్ ఉండేటప్పుడు అక్కడ మనం ఫిక్స్ చేయవలసింది ఈ టెన్స్ని ఎలానో మనం ప్రజెంట్ టెన్స్లో నేర్చుకున్నాం, పాస్ట్ టెన్స్లో నేర్చుకున్నాం. సరే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ తీసుకున్నట్లయితే మధు డాష్ అండ్ యాపిల్ అంటే ఏ టెన్స్ అయినా రాసినా కరెక్ట్ అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. అదే మధు డాష్ అండ్ యాపిల్ బై టుమారో అన్నాం. మధు విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ అన్ యాపిల్ అని రాయాలి. అక్కడ వెర్బ్ ఫామ్ ఈటెన్ ఇస్తే అలా రాయాలి. ఓకే, అలానే ఇంత ముందు కూడాను దానికి కూడా అదే చెప్పాను. సింపుల్ ఫ్యూచర్కి సంబంధించి కూడా ఈ కీవర్డ్స్ టుమారో అని ఇచ్చారు. మధు డాష్ అన్ యాపిల్ టుమారో బ్రాకెట్లో ఈట్, మధు విల్ ఈట్ అన్ యాపిల్ టుమారో అంటే మనకి స్ట్రక్చర్స్ కోసం నేర్చుకున్నాం. కానీ వాస్తవంగా అయితే మధు విల్ ఈట్ అన్ యాపిల్ అని వాడామంటే అక్కడ పక్కన యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం టుమారో అని రావాలి. అలానే వాణి విల్ డూ హెర్ వర్క్ నెక్స్ట్ వీక్, విల్ డూ హెర్ వర్క్ నెక్స్ట్ వీక్ అని అర్థం. ఈ కీవర్డ్స్ తాలూకు ఉపయోగం అది. ఓకే, అలానే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్లో కూడా ఏమని నేర్చుకున్నారు? ఇక్కడ కూడా రూల్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షల్ ప్లస్ బి, రూల్ లాగా ఉంటుంది. అదే మధు విల్ బి ఈటింగ్ ఎన్ యాపిల్ ఎట్ 2 PM టుమారో అని అర్థం. ఎట్ 2 PM అంటే మధు డాష్ అండ్ యాపిల్ ఎట్ 2 PM టుమారో అని అంటే బ్రాకెట్లో ఈట్ అనే వెర్బ్ ఫామ్ ఇచ్చినట్లయితే మధు విల్ బి ఈటింగ్ అన్ యాపిల్ ఎట్ 2 PM టుమారో ఎట్ 6 PM నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ అనే అర్థంలో ఇది చెప్పుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఏదైంది? ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ గురించి ఒకసారి చెప్పుకుందాం. రూల్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షాల్ ప్లస్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ వన్ అఫర్మేటివ్. ఇది కొద్దిగా సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ పొడవుగా ఉండడం వలన అక్షరాలు చిన్నవయ్యాయి, జాగ్రత్తగా చూడండి. అఫర్మేటివ్ మధు సబ్జెక్ట్, విల్ ఆర్ షాల్ పెట్టాం, మధు విల్. నెక్స్ట్ హ్యావ్ బీన్ పెట్టవలసిందే, హ్యావ్ బీన్ అంటే ఏ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయినా సరే బీన్ రావాలి. అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో అయితే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఏం పెట్టాం? హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్, హ్యాస్ బీన్ ఈటింగ్ అన్నాం. పాస్ట్లో అయితే హ్యాడ్ బీన్ డూయింగ్, హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ అన్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి విల్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్, విల్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ అని అంటున్నాం. అది గుర్తుంచుకోండి. మధు విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఎన్ యాపిల్, నెగిటివ్. విల్ మధు హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఎన్ యాపిల్? ఓకే, అది ఇంట్రోగేటివ్. నెక్స్ట్ వన్, విల్ మధు హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఎన్ యాపిల్? సారీ, వోంట్ మధు హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఎన్ యాపిల్? నెగిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్. ఈ నెగిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ది వాడుకలో తక్కువ ఉందండి. అది మరి ఏంటి సార్ వాడతాం? ఇంట్రోగేటివ్తో సరిపెడతామండి ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్లో. అంటే మన దైనందిన జీవితంలో మన ఉపయోగకరమైనటువంటి రోజువారీ భాషలో అనమాట ఇదే వాడతాం. వాణి విల్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ హెర్ వర్క్, వాణి విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ హెర్ వర్క్. విల్ వాణి హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ హెర్ వర్క్? He will have been teaching English. She will not have been teaching English. Will he or she have been teaching English? Same. I will have been writing a novel. We will have been writing a novel. I will have not been writing a novel. We will have not been writing a novel. Will I have been writing a novel? Alane? Will we have been writing a novel? Won't I have been writing a novel? Won't we have been writing a novel? అది నెగిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్. నెక్స్ట్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ బీన్ రైనింగ్ హెవీలీ, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్. అలానే ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది చూడండి. వీ విల్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఎ నావల్, ఫోర్త్ వన్. వీ విల్ ఇక్కడ అలానే వీ విల్ నాట్ అనేది ఉండాలి. వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఏ లెటర్, వీ విల్ నాట్.
షీ విల్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ అనే కంటే షీ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ అనేటువంటి మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్. అలానే ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఏ నావల్, వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఏ నావల్. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ బీన్ రైనింగ్ హెవీలీ, ఐ విల్ హ్యావ్ సారీ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ రైనింగ్ హెవీలీ అనేటప్పుడు ఇక్కడ ఇట్ విల్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ అనే కంటే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ రైనింగ్ హెవీలీ అనేటువంటిది ఎక్కువ అప్రోప్రియేట్. విల్ ఇట్ హ్యావ్ బీన్ రైనింగ్ హెవీలీ, వోంట్ ఇట్ హ్యావ్ బీన్ రైనింగ్ హెవీలీ అన్నటువంటిది సరిపోయి, అవి నెగిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, మధు విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఎన్ యాపిల్ అన్నట్లుగానే వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఏ నావల్, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ రైనింగ్ అనేది రైట్ యూసేజ్. ఓకే, అలానే హీ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్, ఓకే అది రైట్ యూసేజ్. షీ విల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్. నెక్స్ట్, ఇది ఎప్పుడు వాడతామంటే ఫర్ అన్ యాక్షన్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ అప్ టు సర్టెన్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. భవిష్యత్తులో పని కొనసాగుతుంటుంది, ఆ పని పలానా టైం వరకు కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఇంకా అనేటప్పుడు ఇది వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ షీ కంప్లీట్స్ హర్ ఎంఏ షీ విల్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ హర్ పిహెచ్డి. ఆమె భవిష్యత్తులో ఇంకెప్పుడో ఎంఏ కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆవిడ ఎంఏ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఎప్పుడో చేస్తుంది నెక్స్ట్ 2022-23లో. ఆ తర్వాతను ఏం చేస్తుంది అంటే షీ విల్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ హర్ పిహెచ్డి, ఎంఏ అయిపోయిన తర్వాత పిహెచ్డి చేస్తుంది. వెన్ షీ ఫినిషెస్ హర్ వర్క్ షీ విల్ హ్యావ్ బీన్ గెట్టింగ్ రెడీ ఫర్ కాలేజ్. వెన్ షీ ఫినిషెస్ హర్ వర్క్ షీ విల్ హ్యావ్ బీన్ గెట్టింగ్ రెడీ ఫర్ కాలేజ్. దీని అర్థం ఏంటి? సాధారణంగా అక్కడికి అది అయిపోయింది అంటే తన పని పూర్తి చేశాక తనేమో కాలేజీకి రెడీ అవుతుంది లేదా అవ్వబోతుంది అని అర్థంలో విల్ హ్యావ్ బీన్ గెట్టింగ్ రెడీ ఫర్ కాలేజ్ అని అన్నాం. వెన్ షీ ఫినిషెస్ హర్ వర్క్ షీ విల్ హ్యావ్ బీన్ గెట్టింగ్ రెడీ ఫర్ కాలేజ్. పని పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఆవిడ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కాలేజీకి బయలుదేరుతాపు నీతో ముద్దు ముచ్చట్లు ఆడదు అని చెప్పడం. అయితే దీని యొక్క కరెక్ట్ యూసేజ్ ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్పవచ్చు. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది ప్రస్తుతం 2021 లేదా ఎప్పుడు మీరు ఏ సంవత్సరం ఉంటే అది 2022 అనుకోండి, 23 అనుకోండి. నేను ఇప్పుడు యూఎస్ఏ పోతున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద యూఎస్ఏ నౌ. ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 2024. నౌ మై సన్ ఈజ్ స్టడీయింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్. వెన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద యూఎస్ ఇన్ 2024 హీ విల్ బీ ఇన్ ద 4th ఇయర్. 2024కి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నవాడు అప్పటికి 4th ఇయర్లో ఉంటాడు. అదే విషయం ఇలా చెప్తాను చూడండి. Thus we can say when I come back, future, when I come back from the US in 2024, 2024 itself indicates that we are speaking about future. ఆ ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు మనకి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కావాలనంటే when I come back from the US in 2024 my son will have been studying engineering for 4 years. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నాడు కదా, అప్పటికి మా వాడు 4 years చదివేస్తాడు. రైట్? The native interrogative form of this tense is in less usage in functional English. చెప్పాను కదా, it is obsolete అంటే వాడుకలో లేదు అని అర్థం. ఓకే, ప్లీజ్ stay tuned to SS Bhushan. Please watch the other videos also, present tense and past tense. Then only you come to future tense. తొందరపడద్దు. తర్వాతను దీని తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి, దయచేసి ఎక్సర్సైజ్ కూడాను ఖచ్చితంగా చూడండి. ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ మాత్రం పరిపూర్ణంగా చూడండి, ఆ తర్వాత పాస్ట్ టెన్స్ చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ SS Bhushan.